ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਾਰਕ ਫਰਸਟ ਸੀ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਵਿਆ यस मैम। मैम प्रिंसिपल जी ने कर्ता कारक। वेरी गुड। और देखो वन नहीं है इसमें। नो 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 नो, वन नहीं है, दो है। ओके, वैसे ए वाला ठीक है थोड़ा, प्रिंसिपल जी ने कर्ता कारक, ठीक है, गुड। कहक ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ। वेरी गुड, राइट सव्या। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਖਾਤਰ ਸੰਪਾਦਾਨ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। कार्तिक मनुख रोटी रोजी। यस मैम। यस मैम, रोजी रोटी लई संप्रदान कारक। वेरी गुड, बस। एंड मैम आई थिंक इसमें वन ही है। वन नहीं है। ओके मैम। मैम मुझे लग रहा था कि मनुख कर्ता कारक आएगा। ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके राइट, वेरी गुड। सो रोजी रोटी ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ। ਗੁੱਡ ਕਾਰਤਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਮਰਜੋਤ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। यस मैम। मैम दरखत तो अपादान कारक। वेरी गुड, दरखत तो अपादान कारक, कोई चीज उतो अलग हो गई। गुड। नेक्स्ट है हरमीत, मैं दोस्त राही सुनेहा भेजिया। दोस्त राही करण कारक। ठीक है, राही नाल, है ना। मैं कहते राही, दोस्त राही, सो दोस्त राही करण कारक। ओके। नेक्स्ट है कमरे विच बैठ के पढ़ो। आदित्य, यस मैम। कमरे विच बैठ के पढ़ो। मैम कमरे विच एक मैम अधिकरण कारक। ठीक है, कमरे विच अधिकरण कारक। ओके, क्योंकि आपा कहते सी ना वो वाली चीज उससे आसरे ते चल रही है, ठीक है। सो कमरे विच अधिकरण कारक। वेरी गुड। नेक्स्ट गौरिश, हे परमात्मा सब ते मेहर करी। मैम परमात्मा संबोधनी कारक। हे परमात्मा सब ते मेहर करी। यस मैम। परमात्मा सब हे परमात्मा संबोधनी कारक। हाँ जी, हे परमात्मा विद एक्सक्लेमेटरी साइन संबोधनी कारक। ओके मैम लाइक जो संबोधनी कारक है मैम, उसके अंदर हमने लाइक कारक के आगे वाला लाइक अगर आगे कुछ लगा हो या हमने उसके पीछे वाले वर्ड को लाइक वर्ड को देखना है। ਓਨਲੀ ਸੰਬੋਧਨੀ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके मैम। मैम आई थिंक सो मैंने सिर्फ परमात्मा को किया था, मुझे लगा कि आई एम नॉट श्योर था कि लाइक आगे वाले वर्ड को करना है पीछे वाले वर्ड को करना है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਸੰਬੋਧਨੀ ਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ हे परमात्मा। ओके, सो नेक्स्ट है ਇਹ किताब मेरी है। कार्तिक, यस मैम। मैम आई थिंक किताब मेरी है नहीं आएगा। मैम है नहीं आएगा। किताब मेरी, ठीक है मैम संबंध कारक। ओके, संबंध कारक। गुड, राइट। मैम मतलब जो वर्ड है उससे बस पहले वाला वर्ड उसके साथ हमने उसका संबंध क्रिएट करके सिर्फ बनाना है। पहले वाले नाल आपां ओदा संबंध दसदे हां। ओके ओके मैम। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਤਿਕ। ओके ओके, यस मैम। नेक्स्ट है ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਕਾਵਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ।
मैम डॉक्टर पासों अपादान कारक। वेरी गुड। डॉक्टर पासों, पासों कोलों मतलब उन्हें दवाई अलग कर ली डॉक्टर तो अपादान कारक। वेरी गुड। बाकी हाथ नहीं खड़े कर रहे, दैट मींस ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ नहीं की, यही 7-8 बच्चों ने की है। चहक, गुरु जी ने संगत नू प्रसाद दिता। गुरु जी ने कर्ता कारक संगत नु कर्म कारक। गुड। गुरु जी ने कर्ता कारक संगत नू कर्म कारक। ओके। लास्ट है, पिता ने बच्चे लिए किताब खरीदी। हरमीत। यस मैम। पिता ने बच्चे पिता ने करता ते बच्चे नु कर्म कारक। बच्चे नू कर्म कारक। नो 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 नो, पिता ने ठीक है, पिता ने ठीक है। कार्तिक। यस मैम। मैम बच्चे लई संप्रदान कारक। यस। हरमीत, बच्चे ਲਈ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਖਾਤਰ। ਓਕੇ। ਸੰਪਰਦਾਨ ਕਾਰਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਭ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਲਈਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ, ਪੁਲਾੜ ਪਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 21, पेज नंबर 97। सुनीता विलियम्स बारे जानते हो तुसी? पढ़िया होया है किते? एनीवन? नो? कार्तिक ने पढ़िया होया है। कार्तिक, कौन सी सुनीता? यस मैम। मैम हमें साइंस में पढ़ाया हुआ था मैम पहले, एस्ट्रोनॉट्स की वो। हाँ 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 हाँ। मैम ये इंडिया की आई थिंक फर्स्ट वुमेन थी जो मतलब बाहर गए थे अर्थ के बाहर एस्ट्रोनॉट्स की तरह। ठीक है। और कौन गया सी? और केड़ी लेडी सी? मैम एक और है, वो मेरे को याद नहीं मैम अभी आ रही। ओके, गौरिश ने दसना है। ओके गौरिश, गुड, ठीक है। हाँ जी गौरिश। मैम आई थिंक कल्पना चावला। वेरी गुड। कल्पना चावला पहली सी और ए सेकंड सी जो कि पुलाड़ दे विच स्पेस दे विच गई सी, ठीक है। पुलाड़ परी, आपां इहनूं पुलाड़ परी दा नाम दिंदे हां सुनीता विलियम्स, राइट। सो आपां इहदी अज जीवनी बारे पढ़ांगे। ओके। सो इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इन्हां दी अचीवमेंट्स प्राप्त कीतियां सीगियां, इन्हां नूं काफी सारे अवार्ड भी मिले सन, ठीक है। इन्हां दी माता पिता बारे, इन्हां दी पढ़ाई बारे, राइट, इन्हां दी अचीवमेंट्स बारे आपां अज सारा पढ़ांगे, ठीक है। सो नाल बेटा तुसी अंडरलाइन करी जाना है फॉर वन वर्ड क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल्पना चावला तो बाद फिर एक बार एक मुटियार ने अंबरा विच उडारी मार के भारत दा सिर माण नाल उच्चा किया। माण मतलब कि भारत नूं प्राउड फील करवाया। कल्पना चावला तो बाद विच यह दूसरी औरत सी, ठीक है, जिहड़ी पुलाड़ विच गई सी। उसका नाम है सुनीता। वो भारत विच भावें जम्मी नहीं परंतु वो एक भारतीय डॉक्टर दीपक पांडे की धी है। सो पिता का नाम की है? डॉक्टर दीपक पांडे, ठीक है। जो भी आप जीवनी करते हाँ ना ते ओदे विच ना जिन्ने भी माता पिता का नाम कुछ इंपॉर्टेंट गल्लां आंदियां ने ना उन्हां साइड ते लिख लिया करो, ठीक है। इहदा जन्म भारत विच नहीं सी होया, भारत दी ही सिटीजन नहीं सी। दीपक पांडे सूरत गुजरात तो MBBS पास करके कुछ समा देश रहे थे, फिर विदेशों में चल गए, ठीक है। इन्होंने MBBS कित्थों पास की? सूरत गुजरात भारत तो, फिर बाद विच फॉरन चले गए सीगे, राइट। डॉक्टर दीपक पांडे ने अद्धी की सदी पहला अमरीका के नगर यूक्लिड विच जाके इन्होंने अपनी डॉक्टरी का काम कित्थों शुरू किया? यूक्लिड अमरीका, ठीक है। अमरीका के नगर यूक्लिड विच जाके डॉक्टरी का काम शुरू किया। इत्थे ही एक्सरे तकनीशियन का कोर्स कर रही, टैक्नीशियन सी मदर सुनीता विलियम्स सी, ओके। कर रही घरेलू रुचियां वाली, जिन्हों घर के कामों में बहुत ज्यादा इंटरस्ट सी, सरल सुभाव ते मेहनती कुड़ी। हुण माता का नाम आ गया बोनी उर्सालिन जुलोकर। नाम थोड़ा टफ है बट लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। पूरे का पूरा नाम लर्न करना है तुसी। बोनी उर्सालिन जुलोकर, ये है दी
माता दा नाम, ओके। उस नाल जान पछाण हुई। बोनी दे वड्डे वडेरे जिहड़े बोनी तो पहला दे जिहड़े भी ओहदे जनरेशन वाले सन, कित्थे रहिंदे सन? यूगोस्लाविया दे। पर उस दे माता पिता ओहियो प्रांत दे क्लीवलैंड शहर विच रहिंदे सन। बोनी दे पेरेंट्स कित्थे रहिंदे सी? क्लीवलैंड शहर विच। ते बोनी दे वड्डे वडेरे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह वो रहिंदे सी यूगोस्लाविया विच, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਸਤੰਬਰ 1965। ਹੁਣ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1 ਸਤੰਬਰ 1965, 1965 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਜੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਦੀਨਾ। ਭਰਾ ਜੈ ਤੇ ਦੀਨਾ, ਠੀਕ। ਭਰਾ ਜੈ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀਨਾ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਤਲਬ PR ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਅਜੇ ਸਾਲ ਕੁ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਸਟਨ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਬੋਸਟਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੋਸਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਬੀ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਘਰੇਲੂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ। ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਸੰਗੀਤ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਲੱਗ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਤੈਰਾਕੀ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਸਨ? ਸੰਗੀਤ, ਤੈਰਾਕੀ, ਹਾਈਕਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਚੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਵੱਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਣਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਔਖ ਸੌਖ ਝਾਗਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਖ ਸੌਖ ਝਾਗਣ ਮੀਨਸ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਔਖ ਸੌਖ ਝਾਗਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਰਜੋਤ? हाँ जी मैम, जैसे मुसीबतों को डील करना। वेरी गुड, वेरी गुड। मुसीबतां नूं डील करना, ठीक है। बिकॉज देखो हर टाइम ही ओदी रुचि इदां दी सीगी, ट्रैकिंग करना, हाइकिंग करना, ठीक है। ते परिवार दी भी सारियां दी यही रुचि सी, तो उन्हां नूं बचपन तो ही मुसीबतां दा सामना करन दी आदत पै चुकी सी, ठीक है। वो सिर्फ 11 साल दी सी जदों उसने बोस्टन हार्बर मैराथन तैराकी मुकाबले ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ? 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਪਤਾ ਸਭਿਆ? ਨਿਮਰਤਾ? नो? ਵਾਰਿਸ਼? I think dedication. Dedication, humbleness. Yes, ma'am. Okay, polite. Okay, good. Right? ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਸਭਨਾ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਸਵਿਆ मैम अचीवमेंट्स। वेरी गुड, अचीवमेंट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोलाइट सी, बहुत ज्यादा हंबल सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਤਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਈ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਆ ਰਲੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। 2 ਹਰਫੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ, 2 ਹਰਫੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 2 ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਡਲ ਸਨ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਟ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ? 5। ਉਹ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲਸ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਦਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਦਮ, ਇੱਥੋਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੌਪਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ 1987 ਵਿੱਚ BSc ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। +2 ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ? ਮੁੱਢਲੀ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੋਸਟਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ +2 ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ? ਨੀਦਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। 1987 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ BSc ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੁਚੀ ਲਈ ਕਿ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਸਨੇ 2770 ਘੰਟੇ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। 30 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਏ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਟ, 2770 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ MSc ਕਰ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ MSc ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ ਮਿਸ਼ੈਲ ਵਿਲੀਅਮਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਸੁਨੀਤਾ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ੈਲ ਵਿਲੀਅਮਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਸਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਨਾਸਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਾੜੀ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਜਾਨ ਯੰਗ ਦਾ। ਜਾਨ ਯੰਗ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੀਨਸ ਲਾਜ਼ਮੀ एक मिनट गौरीश, लाजमी मैम इम्पोर्टेंट, लाइक एक लाइक बेनिफिशियल, यूजफुल, ओके, और मैंडेटरी, कंपल्सरी, ओके, ठीक है। लाजमी हिस्सा सी मतलब ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੀ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, मैं क्यों नहीं पुलाड़ विच उड़ सकदी स्पेस। बस उसने नासा नू अर्जी भेजी, उन्हें एक लैटर लिखी नासा नू। पहली बार तां नहीं, दूसरी बारी 1998 1998 विच ओदी जिहड़ी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की गई, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है वन वर्ड विच।
ਨਾਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਏ ਸਨ? 7 ਜਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਅਮਰਜੋਤ? मैम मनुखा दी भलाई ਲਈ मैम जैसे न्यू एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, तजर्बे मीन्स एक्सपेरिमेंट। गुड, राइट। देखो ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਸਭਿਆ? हाँ जी, कौन सी कल्पना चावला? मैम कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी। ओके, मैम वो स्पेस में जा रही थी और आते आते उसका प्लेन क्रैश कर गया था। ठीक है, गुड। कि ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। यस मैम, स्पेस में डेथ हो गई थी हाँ जी, उसकी आते आते। ओके, गुड, राइट। कल्पना चावला की ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ 16 ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਸ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪਲੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 195 ਦਿਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹੀ? 195 ਦਿਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ 4 ਵਾਰ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ 29 ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 4 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ? 4। ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਈ ਧਰਤੀ ਤੇ? 22 ਜੂਨ 2007 ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈ। ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਵਾਪਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ? ਐਟਲਾਂਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ? नो? गुड, ओके। शॉर्ट क्वेश्चंस आई थिंक तुसी कर लोगे ना, ਇਹਦੇ ਕਰ ਲੋਗੇ?
अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੀਏ ਡਿਸਕਸ ਇਹਦੇ, ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਰਿਸ਼। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਨੀ ਉਰਸਾਲੀਨ ਜ਼ੁਲੋਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਲਾਇਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮੈਮ ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਬੋਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਤੇ ਬੋਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰਜੋਤ। मैम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट। सुनीता विलियम्स ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ ਸੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਨੀ ਉਰਸਾਈਲੀਨ ਜਲੋਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ मूल रूप ਵਿੱਚ मैम इसमें फिर गुजरात के रहने वाले आएंगे। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ बेसिकली कित्थों दे रहने वाले सन, ठीक है। प्रॉपर लिखोगे ना तुसी। मैम इस क्वेश्चन के अंदर हमने शादी की लाइक मीट कहाँ पे किया था, हमने वो वाली प्लेस बतानी है या इन दोनों के माता पिता के लाइक जहाँ पर बर्थ हुआ था हमने वो वाली प्लेस बतानी है। पेरेंट्स बेसिकली कित्थों दे रहने वाले सीगे ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ओके मैम। ओके मैम आई थिंक मैंने बर्थ वाली लाइक वेडिंग वाली प्लेस बताई थी, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। बेसिकली ਇਹਨਾਂ ਦੇ पेरेंट्स ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੋਤ। यस मैम ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ ਸੂਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ मैम इनके माता जी कहाँ के रहने वाले थे। ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਓਹਾਈਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਤੇ ਬੋਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬੋਨੀ ਉਰਸਾਲੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਓਹਾਈਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰਜੋਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ, ਮਾਤਾ ਬੋਨੀ ਉਰਸਾਲੀਨ ਜ਼ੁਲੋਕਰ, ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MBBS ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ। ਬੋਨੀ ਉਰਸਾਲੀਨ ਜ਼ੁਲੋਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ। ਹਰਮੀਤ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਸਤੰਬਰ 1965 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਯੂਕਲਿਡ ਓਹਾਈਓ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਸੁਨੀਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨਾ ਸੀ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ठीक है, गुड। सव्या। यस मैम। इस जोड़ी ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਸਤੰਬਰ 1965 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਯੂਕਲਿਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਭਰਾ ਜੈ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀਨਾ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ठीक है, ओके। जन्म लिख देना आपा, ठीक है।
1 ਸਤੰਬਰ 1965 ਰਾਈਟ। ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਯੂਕਲਿਡ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਸਟਨ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ ਠੀਕ। Ma'am, tomorrow is holiday or not? ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, Okay, ma'am. ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਬੇਟਾ। ਹੋਮਵਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਐਸੇ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी, ये सारे गुरु आ सकते हैं, ठीक है। अदगुण ने कुछ पूछना है? अदगुण, यस। मैम मुझे इसका फर्स्ट आंसर क्लियर नहीं हुआ। बेटा माता पिता ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਤੇ ਬੋਨੀ ਉਰਸਲੀ ਉਹ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। अमरजोत, एनी डाउट? यस मैम। मैम हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने लिखने हैं? बेटा वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਵਾਂਗੀ ਅਸਾइनमेंट, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम।